Hello all of you, welcome to ISE. Today we are going to discuss about IBPS SO prelims grand test number 3 reasoning session. So let's move on to questions. These are based on first question puzzle 51 to 55. Puzzle is given 10 persons were seated in 2 parallel rows, 10 persons, 2 rows, 1 row, 5 members, A, B, C, D, E were row 1 and were seated in facing south. A, B, C, D, E row 1 seated facing south is here. So 1, 2, 3, 4, 5 members, A, 2, E facing south, 1, 2, 3, 4, 5 members, there is the row 1, there is the row 2 and P, Q, R, S, T are facing north, P to T. The persons were seated such that each person of row 1 was seated facing someone from row 2. అంతే కదా, రో 1 ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు రో 1కి ఫేస్ చేస్తున్నాను చెప్తాను, అంటే వాడు ఇటు ఫేస్ చేస్తున్నాడు వీటి ఇటు ఫేస్ చేస్తున్నాడు, అంతే కదా. ఇది నార్త్ ఫేసింగ్, ఇది సౌత్ ఫేసింగ్ అని చెప్తున్నాను. కమాన్, ఏ వాజ్ సీటెడ్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. ఏ వాజ్ సీటెడ్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. డీకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఏ ఉన్నాడు, డీకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఏ ఉన్నాడు, డి ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్. సో ఇక్కడ డి తీసుకుంటే డీకి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఏ ఉంటాడు ఒక ఛాన్స్, గట్టిగా తీసుకుంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఏ ఉంటాడు ఒక ఛాన్స్. ఇంకా ఛాన్సెస్ లేవు, ఇక్కడ డి తీసుకుందామన్న ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ డి తీసుకుందామన్న ఛాన్స్ లేదు. డీకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఏ ఉండాలి, డి ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్ కాబట్టి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఏ. 2 పాసిబిలిటీస్లో మనకి 6 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డి వాజ్ సీటెడ్ ఫేసింగ్ ఆర్. డి వాజ్ సీటెడ్ ఫేసింగ్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఒక పాసిబిలిటీ, డి వాజ్ సీటెడ్ ఫేసింగ్ ఆర్. సో చూడండి, చాలా గమనించండి, ఇన్నర్ పాసిబిలిటీ ఒకటి, అవుటర్ పాసిబిలిటీ చేస్తున్నాము. పైన ఏది ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ ఆర్, కింద ఏది ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ ఆర్. లైన్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, మిడిల్ వన్ ఒకటి, అప్పర్ వన్ ఒకటి మనం చేసేది, ఓకేనా. మిడిల్ వన్ అంటే ఈ ప్లేసెస్ మిడిల్ వన్, అప్పర్ వన్ అంటే ఈ ప్లేసెస్ అప్పర్ వన్, ఓకే. ఈ పైది ఈ కింద దానికి, ఈ మిడిల్ది మిడిల్ దానికి. డి ఈజ్ ఫేసింగ్ ఆర్. ఆర్ వాజ్ టు ద ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టీ. ఆర్ ఈజ్ ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టీ అని చెప్పాం, ఆర్ ఈజ్ ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టీ. 2 persons were seated between T and S. In between T and S, 2 persons S is here. 2 persons there is no chance of S is here. 2 persons S chance లేదు, 2 persons S chance లేదు. Inner possibility elimination. 2 possibility T and S, only 1 possibility, that is the puzzle only. Next, B was immediate right of C. C కి immediate right లో B ఉండాలి, అంటే 2 ప్లేసెస్ ఖాళీగా ఉండాలి కదా. B was seated immediate right of C. C కి immediate right లో B ఉండాలంటే C కి immediate right లో B ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? C is facing south, రైట్ ఎట్ అవుతుంది, ఇటు అవుతుంది. C కి immediate right లో B ఉండాలి. రిమైనింగ్ పర్సన్ ఎవరమ్మా, A, B, C, D, E is the remaining person. నెక్స్ట్, C was seated facing P. C is facing P అంటే రిమైనింగ్ పర్సన్ ఎవరు, Q, that is the person. That is the person. First question, who was seated facing Q? Q facing ఎవరమ్మా, A is here, ఆప్షన్ B. ఆప్షన్ B ఐదర్ కాదు. సో కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, నో బదర్ అబౌట్ దట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 51, ఆప్షన్ B is the right one. Next question number 52. 4 of the following parallel lines in a way, they are asking odd one out. D, E, R, S, Q. D, E, R, S. D, E, R, S kuda extreme ends. Except Q remaining all persons sitting at extreme ends. Q is the middle of the side. Middle ends in the. So extreme end kaadu. That is the different one. Question number 52. Option E is a final. Next question number 53. How many persons were seated between R and S? In between R and S, how many persons they are asking? R and S is here. There is 3 persons in between R and S. Question number 53. Option D is here. Option D. Next question number 54. Question number 54. What was the position of E with respect to the one seated facing Q? One seated facing Q, what is the position of E? A ki immediate left, immediate right. A is facing south, immediate left. E was immediate left of A. A avaru opposite of Q. Immediate left is answer. So question number immediate left 54, option B is the right one. Option B is the right one. Next question number 55. In which of the following groups is the third person seated neighboring the first and second person? వీళ్ళిద్దరికి నైబర్ కావాలంట. థర్డ్ పర్సన్ సీటెడ్ నైబరింగ్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పర్సన్. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పర్సన్కి థర్డ్ పర్సన్ నైబర్ కావాలంటే అంటే డీకి బీకి మధ్యలో సి కంపల్సరీగా ఉండాలి. థర్డ్ పర్సన్ నైబరింగ్ అంటే డీకి బీకి మధ్యలో సి ఉన్నాడా చూడండి. డీకి బీకి మధ్యలో సి ఉన్నాడా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్.
బీకి ఏకి మధ్యలో సి ఉన్నాడా? బీకి ఏకి మధ్యలో సి ఉన్నాడు. ఎస్, ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 55 ఆప్షన్ 2 is the right one. Next question number 56. 56 to 60. Again one puzzle is here. There are 6 boys is here, A to F. 6 boys here, A, B, C, D, E, F. 6 boys is here. They want to go out with 6 girls, P, Q, R, S, T, U. 6 girls and one P, Q, R, S, T, U wanted to go to out and Japan, not necessarily in the same order. The pairs went to different cities, Delhi, Mumbai, Haridwar, Shimla, and 2 of them went to Jaipur. Delhi, Mumbai, Haridwar, Shimla, 4 cities, and 2 of them went to Jaipur, 6. Total 6 boys, 6 cities sarpayayi. They like different bikes, Charisma, Bullet, Passion, and Discover. But Charisma and Bullet preferred by 2 persons. Charisma, Bullet 2 persons ante Charisma 2, Bullet 2 4, and Passion 1, Discovery 1. 4 plus 2 6. Again 6 bikes is sarpayayi. So ikkada Jaipur 2 రావాలి, అలాగే కరిజ్మా 2 బైక్స్ రావాలి, అలాగే బుల్లెట్ కూడా 2 బైక్స్ రావాలి. ఇది బైక్, ఇది సిటీ. ఓకే, ప్రిఫర్డ్ బై 2 pairs. ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోస్. A and D visit Jaipur but do not like either Charisma or Discover. A and D visit Jaipur అని చెప్తున్నాము. సో A and D visit Jaipur అని చెప్తున్నాము, బట్ డు నాట్ లైక్ ఐదర్ కరిజ్మా కానీ డిస్కవర్ కానీ కాదు. సో ఏ ఈజ్ జైపూర్ అండ్ డి ఈజ్ ఆల్సో జైపూర్. ఏ ఈజ్ జైపూర్ అండ్ ఏ అండ్ డి విజిట్ జైపూర్ బట్ డు నాట్ లైక్ ఐదర్ కరిజ్మా కానీ డిస్కవర్ కానీ కాదు. సో వీళ్ళు కరిజ్మా కాదు, డిస్కవర్ కూడా కాదు, అలాగే వీళ్ళు కూడా డిస్కవర్ కాదు, కరిష్మా కూడా కాదు అని చెప్తున్నా. నెక్స్ట్, ఎఫ్ డస్ నాట్ గో అవుట్ విత్ టీ. ఎఫ్ టీతో వెళ్ళడు. ఎఫ్ డస్ నాట్ గో అవుట్ విత్ టీ. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డు నాట్ లైక్ ప్యాషన్. అంటే ఎఫ్ అండ్ టీ ఇద్దరు కూడా ప్యాషన్ కాదు. ఎఫ్ అండ్ టీ ఇద్దరు కూడా ప్యాషన్ కాదు అని చెప్తున్నాం. అంటే టీ ఎక్కడ వచ్చినా అక్కడ ప్యాషన్ కాదు అని చెప్తున్నాం. ఎఫ్ కూడా ప్యాషన్ కాదు, ఎఫ్ టీతో వెళ్ళడు, టీ కూడా ప్యాషన్ కాదు. నెక్స్ట్, ఎస్ అండ్ ఆర్ వాంట్ టు గో టు ఢిల్లీ అండ్ హరిద్వార్ రెస్పెక్టివ్లీ. మనకి ఎస్ తెలీదు, ఆర్ తెలియదు కదా. సో ఎస్ ఢిల్లీ, ఆర్, సో ఎస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ అండ్ ఆర్ వాంట్ టు హరిద్వార్. ఆర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హరిద్వార్. Are going to Haridwar respectively. The persons visiting Mumbai like the same bike as B does. Mumbai B same bike anta. Then Mumbai and B bike same. Mumbai B bike same అంటే either Charisma అన్నవాలి లేకపోతే బుల్లెట్ అన్నవాలి, ఈ రెండిట్లో ఏదన్నా ఒకటి ఉండాలి. C goes out with U. C goes out with U to Mumbai. సో సి గోస్ అవుట్ విత్ యూ టు ముంబై అని చెప్తున్నా. అంటే ముంబై బైకు బీ బైకు సేమ్ ఉండాలి. వాడు చెప్పేది కదా, ముంబై బైకు బీ బైకు సేమ్ ఉండాలి. సి గోట్ విత్ యూ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ పక్కన రాసుకుందాం. సి గోట్ హౌస్ విత్ యూ టు ముంబై బట్ డస్ నాట్ లైక్ ఐదర్ బుల్లెట్ ఆర్ డిస్కవర్. ముంబై బైక్ వాడే బీ బైక్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. సి గోస్ అవుట్ విత్ యూ టు ముంబై బట్ డస్ నాట్ బైక్ బుల్లెట్ అని చెప్తున్నాడు. బుల్లెట్ కాదన్న మిగతాది ఏంటి, కరిజ్మానే కదమ్మా. అర్థమవుతుందా? 2 బైకులు ఉండాలి. బి ముంబై వెళ్ళేవాడికి బీకి సేమ్ బైక్ ఉండాలని చెప్పున్నాడు, కానీ ముంబై వెళ్ళేవాడు బుల్లెట్ కాదంటే మిగతాది కరిజ్మానే. సో వీడి బైక్ కరిజ్మా, వీడి బైక్ కూడా కరిజ్మా, వీడి బైక్ కూడా కరిజ్మా. వీళ్ళిద్దరు కూడా సి డిస్కవర్ కూడా కాదని చెప్తున్నాము. సో సి డిస్కవర్ కాదు అని చెప్పాను. బి గోస్ టు ఢిల్లీ అండ్ లైక్స్ కరిజ్మా, అదే చెప్తున్నాడు కదా మళ్ళీ. సో బి గోస్ టు ఢిల్లీ అని చెప్తున్నాడు. బి గోస్ టు ఢిల్లీ అండ్ లైక్స్ కరిజ్మా. సో అండ్ లైక్స్ కరిజ్మా. ఓకే. ఈ డస్ నాట్ గో అవుట్ విత్ ఐదర్ విత్ పి ఆర్ క్యూ. ఈయన వాడు పీతో క్యూ అని క్యూతో కానీ వెళ్ళాడంట. సో ఇక్కడ పి కానీ క్యూ కానీ రాకూడదు.
పీ కానీ క్యూ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఈ డస్ నాట్ గో విత్ పీ ఆర్ క్యూ. హీ డస్ నాట్ గో టు హరిద్వార్. మళ్ళీ ఈ హరిద్వార్ కూడా కాదని చెప్తున్నాము. సో ఈ హరిద్వార్ కాదు. హీ లైక్స్ నైదర్ ప్యాషన్ కాదు, బుల్లెట్ కాదు. వీడు ప్యాషన్ కాదు, బుల్లెట్ కాదని చెప్పాం. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అండ్ కమ్ ఆన్. సిటీ జైపూర్ 2 రావాలి, వచ్చేసాయి. కరిజ్మాలు 2 రావాలి, వచ్చేసాయి. బుల్లెట్ 2 రావాలి, ఎక్కడో తెలియదు. బుల్లెట్లు 2 చూసుకుందాము. దెన్ సో చూడండి, వీడు బుల్లెట్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. వీ డిస్కవర్ కాదు, వీ డిస్కవర్ కాదు, వీ డిస్కవర్ కాదు. ఏ డిస్కవరీ కాదు, సి ఆల్రెడీ వచ్చింది. డి డిస్కవరీ కాదు, అండ్ ఈ గురించి డిస్కవరీ చెప్పలేదు. టీ గురించి ప్యాషన్ చెప్తున్నాడు. సో లెట్స్ వెయిట్. వాట్ ఇస్ దట్? బుల్లెట్ను దట్ ఇస్ ద ప్యాషన్ ఓన్లీ. ఓకే, దట్ ఇస్ ద ప్యాషన్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ జైపూర్, ఢిల్లీ, ముంబై, జైపూర్. వీడు హరిద్వార్ కాదు అంటే ఎఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హరిద్వార్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సిటీ, సిటీస్ ఈజ్ గివెన్ జైపూర్, ఢిల్లీ, ముంబై, హరిద్వార్, షిమ్లా. సో ఢిల్లీ, ముంబై, హరిద్వార్ అండ్ షిమ్లా. హరిద్వార్ కాదంటే రిమైనింగ్ పర్సన్ షిమ్లా ఓన్లీ. నెక్స్ట్ కరిజ్మా కాదు, డిస్కవర్ కాదు. వీడు బుల్లెట్ కాదని చెప్తున్నాడు. ఎస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ అని చెప్తున్నాము. ఎస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ ఈజ్ హియర్. ఆర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హరిద్వార్ అని చెప్తున్నాడు. ఆర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హరిద్వార్ ఈజ్ హియర్. దెన్ ఇక్కడ పీ కానీ క్యూ కానీ రాకూడదని చెప్పాము. రిమైనింగ్ పర్సన్ ఎస్ ఈజ్ ఓవర్ పీ ఓవర్ పీ క్యూ ఆర్ ఎస్ టీ యూ. సరే, పీ అండ్ క్యూ రాదని చెప్పాము. అంటే పీ అండ్ క్యూ వీడి కానీ పీ కానీ పీ కానీ క్యూ కానీ క్యూ కానీ పీ కానీ వస్తే రిమైనింగ్ పర్సన్ ఎవడమ్మ ఇక్కడ? టీ ఓన్లీ, రైట్? ఎఫ్ కానీ టీ కానీ ఇద్దరు ప్యాషన్ కాదని చెప్తున్నాము. అంటే వీడు ప్యాషన్ కాదు, టీ వీడు ప్యాషన్ కాదు, వీళ్ళిద్దరూ ప్యాషన్ కాదు. అండ్ వీడు మేబీ ప్యాషన్ అవ్వచ్చు, వీడు మేబీ ప్యాషన్ అవ్వచ్చు. దెన్ ఫస్ట్ హౌ టు డిస్కవర్ కాదని చెప్తున్నాము. ప్యాషన్ మేబీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. లెట్స్ వెయిట్. ముంబై వెళ్ళేవాడు డి ఇస్ ఓకే. ముంబై వెళ్ళేవాడు బి వెళ్ళేవాడు సేమ్ బైక్ ఉండాలి. బుల్లెట్లు 2 రావాలి. ఇక్కడ అసలు బుల్లెట్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఐదర్ బుల్లెట్, ఐదర్ బుల్లెట్, ఐదర్ బుల్లెట్. డిస్కవర్ కరిజ్మాకి ఛాన్స్ లేదు. రిమైనింగ్ పర్సన్ ఐదర్ పిఆర్ క్యూ, ఐదర్ క్యూఆర్ పి. ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ పలానా పీ కానీ క్యూ కానీ జైపూర్ కానీ పీ కానీ ఏతో కానీ అని చెప్పలేదు కాబట్టి పిఆర్క్యూ పిఆర్క్యూ. నెక్స్ట్ ఎఫ్ కానీ టీ కానీ ప్యాషన్ కాదని చెప్తున్నాము. సో వీళ్ళిద్దరూ అసలు ప్యాషన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కరిజ్మా ఇస్ ఓవర్. డిస్కవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా వచ్చిందమ్మా? ఏ అండ్ డి విజిట్ జైపూర్ బట్ డు నాట్ లైక్ ఐదర్ కరిజ్మా డిస్కవర్. ఏ అండ్ డి ఇద్దరు కూడా డిస్కవర్ కాదు, కరిజ్మా కాదు. ఓకే. ఎఫ్ డు నాట్ లైక్ విత్ టీ, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డు నాట్ లైక్ ప్యాషన్. SNR want to go to Delhi and Haridwar respectively. The persons visiting Mumbai like the same bike of beaters. Okay. C goes out with you to Mumbai but does not like either bullet gun, discover gun కాదు. C bullet gun, discover gun కాదు. మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేస్తున్నాడు. C goes out with you, bullet కాదు, discover కాదు. ఓకే. B goes to Delhi and likes charisma. E does not go to with either P or Q. E Pతో కానీ Qతో కానీ వెళ్ళడం చెప్తున్నాము. ఓకే. He does not go to Haridwar. ఓకే. హీ లైక్స్ నైదర్ ప్యాషన్ కానీ బుల్లెట్ కానీ కాదు. సో ప్యాషన్ కానీ బుల్లెట్ కానీ కాదు. వీళ్ళిద్దరూ ప్యాషన్ కాదు అంటే సో ప్యాషన్ మేబీ ఛాన్స్ ఈజ్ హియర్ అండ్ ప్యాషన్ మేబీ ఛాన్స్ ఈజ్ హియర్. దెన్ బుల్లెట్ హ్యావ్ టు 2 రావాలి. బుల్లెట్లు 2 రావాలి. అండ్ ఇక్కడ బుల్లెట్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో ఇక్కడ బుల్లెట్ వస్తే అండ్ డిస్కవర్ వచ్చే ఛాన్స్ మేబీ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ బుల్లెట్ వస్తే మేబీ ప్యాషన్ ఒక దగ్గర ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ బుల్లెట్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ బుల్లెట్ అవ్వచ్చు. సో లెట్స్ సీ ఆన్ ద క్వశ్చన్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఎక్కడ లేదు. లెట్స్ సీ ఆన్ ద క్వశ్చన్స్. విచ్ బైక్ డస్ సీ లైక్? సీ లైక్ కరిజ్మా బైక్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 56 ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 57. ఇఫ్ ఏ గోస్ అవుట్ విత్ పి, ఏ అనేవాడు పి తోటి వెళ్తే అప్పుడు డి అనేవాడు క్యూ తోటి వెళ్తున్నాడు. ఏ గోస్ అవుట్ విత్ పి
హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ లైక్స్ ప్యాషన్. ప్యాషన్ ఎవరు అని చెప్తున్నాము. దట్ ప్యాషన్ మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. ఈ ప్యాషన్ వీడ తెలియదు, ఒకటే ప్యాషన్ వస్తాడు, మరి వీడ తెలియదు కాబట్టి అగైన్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 57 ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 58. దెన్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి మనం డిసైడ్ చేయలేము. హూ వెంట్ టు షిమ్లా. షిమ్లా వెళ్ళేది ఎవరు? షిమ్లా వెళ్ళేది ఈటీ. సో టీ అండ్ ఈ, సి. టీ అండ్ ఈ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 58 ఆప్షన్ సి is here. ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 59. 59th క్వశ్చన్. విచ్ బైక్ డస్ ఆర్ లైక్? ఆర్ లైక్ విచ్ బైక్? మేబీ బుల్లెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ప్యాషన్ ఒకటే కాదని చెప్పాము. మేబీ బుల్లెట్ ఛాన్స్ ఉంది, అగైన్ డిస్కవర్ ఆల్సో ఛాన్స్ ఉంది. అగైన్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 59 ఆల్సో కెనాట్ బి డిటర్మైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ విజిట్ హరిద్వార్? హరిద్వార్ విజిట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు? హరిద్వార్ విజిట్ ఈజ్ ఎఫ్ అండ్ ఆర్. సో ఎఫ్ ఈజ్ హియర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 60 ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ 61 to 65. Come on. Coordinate inequalities is here. Then dollar in the sense not smaller than. Dollar not smaller than in the sense greater than is equal to. At the rate smaller కాదు ఈక్వల్ కాదు, greater. Hash in the sense greater కాదు ఈక్వల్ కాదు, less than. And in the sense greater కాదు smaller కాదు, is equal to. Star in the sense not greater than, less than is equal to. So it is the information. Let's move on to 61. 61. A dollar M గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? లేదు. ఏ గురించి ఉందా? ఎస్. సో ఏ డాలర్ M, ఏ greater than is equal to M, A dollar L. What is the dollar L? A dollar L also A greater than is equal to L, but L less than is equal to A. L less than is equal to A. L and P at the rate L, P greater than L, K hash P. What is hash? K less than P. K less than P. And come on. K and L. In between K and L there is opposite symbols, not follows directly. Again నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, దీన్ని సింగిల్ లైన్ ఫార్మేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. A and P. In between A and P again opposite symbols is here, again not follows. L and A. L స్టార్ అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద స్టార్ ఇన్ ద సెన్స్ లెస్ దెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు. L less than is equal to ఏనా? ఏ నుంచి ఎల్కి వెళ్తున్నాడా? విత్ లగేజ్ ఎస్ ఫాలోస్. M and P, in between M and P again opposite symbols is here, again not follows. Only 3 is true. Question number 61 option D. Option D is here. Next question 62. W star in the sense less than is equal to N. W at the rate K, W greater than K, K less than W. K star V, K less than is equal to V, either V greater than is equal to K, Y at the rate V, Y greater than V, Y greater than V is here. Then Y and K, in between Y and K at the rate అడుగుతున్నాడు. సో Y నుంచి K కి వెళ్తున్నాడు, without luggage follows. W N, in between W N there is no opposite symbols, dollar in the sense greater than is equal to. W నుంచి N కి వెళ్తున్నాడు, no, not follows. W నుంచి Y, in between W Y there is opposite symbols is here, again not follows. W and V, in between W and again not opposite symbols, again not follows. So only one is true. Question number 62. Only one is true. Next question number 63. Come on. T star in the sense less than is equal to Y. Y dollar greater than is equal to S. S hash less than M, M at the rate greater than K. K and S, in between K and S again opposite symbols is here, not follows. Y and M, in between Y and M again opposite symbols is here, again not follows. T and M again also not opposite symbols is here.
y and k, again opposite symbols is here. So either are chances ఏమన్నా ఉన్నాయా? y and m, y and k, t and m, there is no either are chances also, none is true. Question number 63, option A is the right one. Option A is the right one. Next question number 64, s at the rate greater than l, l hash m, m at the rate is equal to b, b star less than is equal to q is here. Then in between q and m, dollar is here. Dollar in the sense greater than is equal to q నుంచి m కి వెళ్తున్నాడా? q నుంచి m కి వెళ్తున్నాడు with luggage follows. b and l, b at the rate l, what is the at the rate greater than, b నుంచి l కి వెళ్తున్నామా? b నుంచి l కి కూడా వెళ్తున్నాడు, s follows. నెక్స్ట్ s నుంచి q కి వెళ్తున్నాడా? s నుంచి q కి వెళ్ళే దాంట్లో in between s and q there is opposite symbols, not follows. l and q, l నుంచి q కి వెళ్తే l నుంచి q మధ్యలో కూడా ఆపోజిట్ సింబల్స్ లేవు, కానీ l at the rate q అంటే l నుంచి q కి వెళ్ళాలి. l నుంచి q కి వెళ్తున్నాడా? No, not follows. Only 1 and 2 is true. Only 1 and 2 is true. Question number 64, option B. Option B. Next question number 65, c hash in the sense less than p, star less than is equal to l at the rate e dollar greater than is equal to m is here. Then m and p, in between m and p opposite symbols, not follows. m and l opposite symbols లేవు, కానీ m నుంచి l కి వెళ్తున్నాడా? m నుంచి l కి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు, అగైన్ నాట్ ఫాలోస్. p hash, what is the hash? లెస్ దాన్, ఈ నుంచి p కి వెళ్తున్నాడా? ఈ నుంచి p కి మధ్యలో ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, నాట్ ఫాలోస్. c నుంచి l కి వెళ్తున్నాడా? c నుంచి l కి వెళ్ళట్లేదు, నాట్ ఫాలోస్. అగైన్ నన్ ఈస్ ట్రూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 65, ఆప్షన్ ఏ is the right one. Next, 8 persons is here, different heights. A is taller than only 2 other persons. Then A is taller than only 2 other persons. ఇద్దరు కంటే మాత్రం ఎక్కువ ఉన్నాడు. మిగతా మొత్తం ఎంతమంది? 5 కూడా తక్కువ ఉన్నాడు. A is only 2 other persons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A is taller than only 2 other persons and one of them is D. D is not the shortest. అంటే D కంపల్సరీ ఇక్కడే, D కంపల్సరీ ఇక్కడే వస్తాయి. Only 3 persons between D and B. 1, 2, 3 between D and B, and here also 1, 2, 3 between D and B is here. Who is shorter than only G and H? B is shorter than only G and H. ఒక దాంట్లో G తీసుకుందాము, ఒక దాంట్లో G ఇక్కడ తీసుకుందాము. GH, HG. Next, E is taller than F and is shorter than C. E is taller than F and shorter than C. CF ఆర్డర్లో ఉండాలి. మిగిలిన పర్సన్ CEF only and CEF only. It is not, that is C only. That is C only. Number of persons taller than G same as number of persons shorter than D. Shorter than D ఎవరు? ఒకడు. Taller than G కూడా ఒకడు. Shorter than D ఒకడు. Taller than G లేడు కాబట్టి that is not follows, that is only follows. How many persons are taller than E but shorter than H? Taller than E but shorter than H, there is only 3 persons. Question number 66, option C. Option C is the right answer. Next question number 67. If the height of E is 152 centimeters, height of E is 152 centimeters and height of G is 168. Height of G is 168 అయితే then what is the possible height of A? What is the possible height of A? Is exactly absolutely below the 152 only. So below the 152 there is only chance of 150. They are asking possible height. So question number 67, option D. Option D is the right one. Next question 68 to 72. Data sufficiency. Among A, B, C, D, E sitting around circle table facing center, who sit second to the right of C? C ki second ఎట్లా ఎవరు ఉన్నారు? And come on. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Only one statement చూద్దాము. C sit to the immediate right of A. A కి immediate right లో C ఉండాలి, A కి immediate right లో C ఉండాలి. Only 2 persons were sitting between B and A. B and A కి 2 persons. 2 persons B, 2 persons B. ఇక్కడే ఛాన్స్ ఉంది. 2 persons B, ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది.
ఒకసారి ఇటు తీసుకుందాము. దెన్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 కెనాట్ బి ద ఆన్సర్ కదమ్మా. మనకేం కావాలి? సికి థర్డ్ రేట్లో ఉన్నాడు కావాలి. ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. స్టేట్మెంట్ 2 బోత్ డి అండ్ సి ఇమిడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఇట్ సెకండ్ రేట్ ఆఫ్ బి. ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 కూడా మనం చేయలేం కదా, మరి కాంబినేషన్ చేద్దాము. దెన్ బోత్ డి అండ్ సి ఇమిడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ బి, బోత్ డి అండ్ సి ఇమిడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ బి, బోత్ డి అండ్ సి అంటే బి ఇక్కడ ఉండాలి, బోత్ డి అండ్ సి ఇమిడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ సి ఈజ్ హియర్. ఈజ్ ఇట్ సెకండ్ రేట్ ఆఫ్ బి, బీకి సెకండ్ రేట్లో ఈ, సో బీకి సెకండ్ రేట్లో ఈ ఉన్నాడు, బీకి సెకండ్ రేట్లో ఈ ఉన్నాడు. రెండు పాసిబిలిటీస్ కూడా సేమ్ వచ్చాయి కాబట్టి బోత్ కాంబినేషన్ స్టేట్మెంట్ 1 and 2 టుగెదర్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 68 ఆప్షన్ 5 both statement 1 and 2 together are necessary to answer this question. 68 question option 5 is the right one. Next question 69. Among the 5 bags LM and OP each having a different weight, which of the bag is heaviest? Which bag is heaviest అంటున్నాము. ఓన్లీ 2 bags are heavier than O కంటే 2 బ్యాగులు మాత్రమే హెవీగా ఉంటాయని చెప్తున్నాము. అంటే మిగతా అన్ని బ్యాగులు తక్కువగానే ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. అంటే 1 2 3 4 5 చెప్తున్నాము. ఓన్లీ 2 bags are heavier than O is heavier than P but lighter than M. O is heavier than P but lighter than M అని చెప్తున్నాము. మరి ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1తో చెప్పచ్చా? MOP ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది, MO ఇక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఉంది. అడిగింది హెవియెస్ట్ బ్యాగ్ అడిగాడు. సో ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. స్టేట్మెంట్ 2 చూద్దాం. N is lighter than O but heavier than P. N is lighter than O but heavier than P అని చెప్తున్నాం. L is heavier than O but not the heaviest. అంటే ఇంకొకటి వస్తాడు. ఉంది వీలేగా LONP, మిగతా పర్సన్ ఎవడు వస్తాడు? వాడు హైవెస్ట్. ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 alone are sufficient to answer this question. స్టేట్మెంట్ 1తో చెప్పలేము, స్టేట్మెంట్ 2 ఒక్కదాంతో చెప్పచ్చు. సో పైన ఎవడొస్తాడు ఇంకా? LMNOPలో మిగతా మెంబర్స్ M is heaviest బ్యాగ్ అని చెప్పచ్చు. స్టేట్మెంట్ 2 alone are sufficient to answer this question. So option B, statement 2 alone are sufficient to answer this question. Next question number 70. How many students are there in the class 10th in the school? Class 10 in the school Xలో, ఒక స్కూల్ Xలో, అది 10th కాదు, ఒక స్కూల్ Xలో క్లాస్ 10 ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది కావాలి. స్టేట్మెంట్ 1 చూడండి. The credit teacher of class 10 correctly remembers that the number of students in her class is more than 21 కంటే మోర్ ఉంటుంది, బట్ లెస్ దాన్ 32 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్ బిట్వీన్ 21 to 32 మధ్యలో ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 6. ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 6 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 21 32 మధ్యలో 6 4 24, 6 30, 24 32 ఉన్నాయి. సో 24 and 32 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 తోటి మన ఆన్సర్ తీసుకోవడము కుదరదు. దెన్ కమ్ ఆన్ స్టేట్మెంట్ 2. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద స్కూల్ కరెక్ట్లీ రిమెంబర్స్ దట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద students in class 10 and class 7 is less than 9. There are 33 students in class 7. Class 7 and class 10 కి less than 9 అని చెప్పున్నాడు. క్లాస్ 7లో 33 అని చెప్పున్నాడు. less than 9 సో మెనీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 8 అవ్వచ్చు, 7 6 5 4. మరి ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2తో ఆన్సర్ చెప్పచ్చా? స్టేట్మెంట్ 2తో కూడా ఆన్సర్ చెప్పడం కుదరదు. సో కాంబినేషన్ చెప్పచ్చా చూడండి. దెన్ దెర్ ఆర్ క్లాస్ 7లో 33 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. క్లాస్ 10కి క్లాస్ 7కి కంపల్సరీగా లెస్ దాన్ 9 ఉండాలని చెప్తున్నాడు. అంటే ఒకవేళ క్లాస్ 33 తీసుకుంటే ఇది 24 33 సో మెనీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 24 3కి 33కి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 9. కానీ కంపల్సరీగా 9 లెస్ దాన్ 9 ఉండాలని చెప్తున్నాడు కాబట్టి 24 ఎలిమినేషన్. అప్పుడు మనకి 30 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనం సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వాడుకున్నాము. So combination of both 1 and 2 together are sufficient to answer this question. Question number 70, again option E, both 1 and 2 together necessary. Next question number 71. 6 persons is here. A, B, C, D, E, F are living on different floors of the building in such a way the ground floor is number 1 and above is 2. Come on. 1 2 3 4 5 6 is here. See how many persons are living between A and D. In between A and D ఎంతమంది అడుగుతున్నాడు. C lives on even number floor but not on the top floor. So C lives on even number floor, C lives on even number floor. Top floor కాదు అని చెప్తున్నాడు. Only 2 persons living between F and C. In between F and C 2 persons only. In between F and C only 2 persons. A lives below F. A lives below F అంటే ఛాన్స్ లేదు కదా ఇక్కడ.
దెన్ ఇమీడియట్గా దీన్ని ఈ పాసిబుల్లో మార్చుకోండి. సి అండ్ ఎఫ్ ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ సి ఛాన్స్ లేదు, అంటే ఇక్కడే సి ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడే ఎఫ్ ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఏ ఇక్కడ అవ్వచ్చు, ఏ ఇక్కడ అవ్వచ్చు, ఏ ఇక్కడ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ సో మెనీ ఛాన్స్ ఉన్నాయి. స్టేట్మెంట్ 1 alone are not sufficient to answer this question. స్టేట్మెంట్ 2 ఓన్లీ 4% లివింగ్ బిట్వీన్ బి అండ్ డి అని చెప్పాను. బి అండ్ డికి 4% అని చెప్తున్నాము. నో వన్ లివ్స్ బిట్వీన్ ద ఫ్లోర్స్ అండ్ విచ్ బి అండ్ సి లివ్స్. బి అండ్ సికి ఎవరు లేరు అంటే ఇక్కడ బి అండ్ సికి ఎవరు లేరు, బి అండ్ సి, అండ్ 4% బిట్వీన్ బి అండ్ డి అంటే బి అండ్ డి 4% సిసిఆర్. ఎఫ్ లివ్స్ ఇమిడియట్లీ బిలో డి అని చెప్పాను. ఎఫ్ లివ్స్ ఇమిడియట్లీ బిలో డి చెప్పాం. మరి వాట్ అబౌట్ ఏ? ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది, ఏ ఇక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఉంది. ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1%, ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 2%. మరి 1 or 2 మనం ఆన్సర్ చేయలేము. స్టేట్మెంట్ 1 and 2 టుగెదర్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 71, ఆప్షన్ 4. ఆప్షన్ 4 is the 1 and 2 together not sufficient to answer this question is the right answer. Next one, question number 72. 6% is here, row facing north. Who among the following is third from the right hand? Come on, third from the right hand కావాలి. Statement 1 చూద్దాం. Statement 1 తోటి K seat at the extreme end of the row, J is second to the right of K. సో Kకి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రైట్లో J ఉన్నాడు. మొత్తం ఎంతమంది అమ్మా? 6%. K extreme end అంటే 1 2 3 4 5 6%. ఓకే, దెన్ who among the following sit third from the right అని చెప్పాడు. J sit second right of K, only 1% sit between J and L, so 1% sit between J and L. N is immediate right of L, N is immediate right of L. వాడు అడిగింది థర్డ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్. మరి ఇక్కడ ఎవడు 2 places ఖాళీగా ఉన్నాయి, మరి 2 places ఎవరు చెప్పలేం కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 alone are not sufficient to answer this question. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 2 చూద్దాం. N sit third from the right hand. సో స్టేట్మెంట్ 1తో మనం ఆన్సర్ చెప్పలేము. స్టేట్మెంట్ 2, N sit third from the right hand of M. Mకి థర్డ్ రైట్లో, N sit third to the right of M. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ థర్డ్ రైట్, N sit third right of M. ఓన్లీ 1% sit between N and O. O sit right of N. సో Nకి ఒకటే ఉండాలి, O కూడా రైట్ ఆఫ్ Nలో ఉండాలని చెప్పాం. సో 1 2 3 4 5 6లో L ఈజ్ అన్ ఇమిడియట్ నైబర్ ఆఫ్ L అని చెప్పాము. L ఈజ్ అన్ ఇమిడియట్ నైబర్ ఆఫ్ N అంటే మేబీ L ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉంది, మేబీ L ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది. బట్ మనకు అడిగింది ఏంటి? లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ ఎవడు? N ఈజ్ హియర్. సో స్టేట్మెంట్ 1 స్టేట్మెంట్ 2 సేమ్ పజిల్ రావాల్సిన పని లేదు. అడిగింది ఏంటి? డిపెండ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్స్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆన్సర్ చెప్పచ్చా లేదా అని అడుగుతున్నాము. సో లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ వన్ N ఈజ్ ఓన్లీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 alone are sufficient to answer this question. For question number 72, again B option, statement 2 alone are sufficient to answer this question. Third from the right hand అడుగున్నాడు. Third from the right hand is N. Next question. There are 8 members is here. A, B, C, D, F, O, P are in a family. The most aged person in the family is 75 years old. In the second generation, the male member is the eldest. Grandmother of the least aged person is A. Grandmother of least aged person is A. అంటే A అనే వాళ్ళు గ్రాండ్ మదర్ అని చెప్తున్నాడు. C has 3 daughters. One of them is married to D. Then B is eldest auntie of P. Come on, చూడండి ఒకసారి. There are 8 members, A, B, C, D, F, O, P, R. In a family, the most aged person in the family is 75 years old. మోస్ట్ ఏజ్డ్ అవుతున్నారో వాళ్ళు 75 years old అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ ద సెకండ్ జనరేషన్లో ద మేల్ మెంబర్ ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్. సెకండ్ జనరేషన్లో ఒక మేల్ మెంబర్ ఉంటారంటే వాళ్ళు ఎల్డెస్ట్ అని చెప్పున్నాడు. గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ ద ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఇన్ ద సెకండ్ జనరేషన్ ద మేల్ మెంబర్ ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్ అంటే ఆ సెకండ్ జనరేషన్లో ఒకళ్ళే మేల్ మెంబర్ ఉంటారని అర్థము. మేల్ మెంబర్ ఈజ్ ఎల్డెస్ట్ అంటే మరి ఇద్దరు మేల్స్లో ఎవరు ఎల్డెస్ట్ అని తీసుకుంటాము? సెకండ్ జనరేషన్లో మేల్ మెంబర్ ఈజ్ ఎల్డెస్ట్ అంటే సెకండ్ జనరేషన్లో ఒక మేలే ఉంటారని అర్థము, దాని అర్థము. నెక్స్ట్ గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ ఏజ్డ్ పర్సన్ ఈజ్ ఏ. సి హ్యాస్ ద 3 daughters. సి హ్యాస్ 3 daughters అని చెప్తున్నాడు. 1 daughter, సెకండ్ daughter అండ్ థర్డ్ daughter. 1 daughter మ్యారేజ్ విత్ డి అని చెప్తున్నాడు. సి హ్యాస్ 3 daughters, one of them is married to D. B is the eldest auntie of P whose age is 6. B is the eldest auntie of P. So B is the aunt of P అని చెప్తున్నాం. అంటే ఎవరో ఒకరు ఉండాలి, మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ. B is the eldest aunt of P whose age is 6. R is the brother of P. R is the brother of P. వీళ్ళ ఏజ్ 6.
లీస్ట్ ఏజ్డ్ పర్సన్ నాకు తెలిసి వీళ్ళకి గ్రాండ్ మదర్ ఎవరని చెప్పాము? ఏ అని చెప్పున్నాము. గ్రాండ్ మదర్ ఏ అని చెప్పున్నాడు, ఇక్కడ చెప్పున్నాడు. ఇన్ ద సెకండ్ జనరేషన్ ద మోస్ట్ ఏజ్డ్ పర్సన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఏ, ఇన్ ద గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ ఏజ్డ్ పర్సన్ ఈజ్ ఏ. లీస్ట్ ఏజ్డ్ పర్సన్కి గ్రాండ్ మదర్ ఏ ఉండాలని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ఎల్డెస్ట్ ఆంటీ ఆఫ్ పి, ఇది ఉండాలి. బీస్ ఏజ్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ అబౌట్ 25 బట్ బిలో 30. బీస్ ఏజ్ ప్రైమ్ నెంబర్ అబౌట్ 25 బిలో 30. ఇన్ బిట్వీన్ 25 to 30 దర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమ్ నెంబర్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ 29. సో బీస్ ఏజ్ ఈజ్ 29 అని చెప్పొచ్చమ్మా. నెక్స్ట్ ద ఏజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ 24 years. ఎఫ్కి ఒక డాటర్ ఉండాలని చెప్తున్నాం. ఎఫ్కి ఒక డాటర్ ఉండాలి అంటే అండ్ హస్బెండ్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో ఎఫ్కి హస్బెండ్ అంటే ఎఫ్ కంపల్సరీగా ఫీమేల్ పర్సన్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ హస్బెండ్ తీసుకుంటే, ఇక్కడ ఒక డాటర్ తీసుకుంటే, ఇక్కడ ఒక బ్రదర్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ డాటర్ పి తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆర్ అవుతాడు. దెన్ పీకి ఏ అనే వాళ్ళు గ్రాండ్ మదర్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి హీర్ ఇస్ ద గ్రాండ్ మదర్, ఏ ఇస్ ద గ్రాండ్. మోస్ట్ ఏజ్డ్ పర్సన్ ఈజ్ 75 years old అని చెప్తున్నాము. సో 1 2 3 4 5 6 7 and 8 satisfy the condition. A minus then see most aged person 6 years is here. 6 years most aged person is 75. Sorry, 6 years most aged person is A is here. C has the 3 daughters. B is the eldest auntie of P. B is the eldest auntie of P అంటే వీళ్ళు ఎల్డెస్ట్ అనుకుంటే B is the eldest auntie of P, right? Next, P whose age is 6, R is the brother of P. B's age is prime number. So B's age ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు? 29 is here. B's age is 29. Next, the age difference between daughter of F and the husband of F is 24 years. Daughter of F, husband of F 24 years అని చెప్తున్నాము. అంటే 6 ప్లస్ మేల్ పర్సన్ ఓన్లీ సెకండ్ జనరేషన్ మేల్ పర్సన్ ఎల్డెస్ట్ ఉండాలని చెప్పాము. 24 అంటే డి కంపల్సరీగా 30 years ఉండాలమ్మా. డి కంపల్సరీగా 30 years ఉంటే డాటర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎఫ్ డిఫరెన్స్ 24 years అని చెప్పాము. 30 years మేల్ పర్సన్ ఉన్నాడు. ద ఏజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ ద ఎఫ్స్ యంగర్ సిస్టర్ ఈజ్ 20 years. సన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్స్ యంగర్ సిస్టర్ ఈజ్ 20 years. యంగర్ సిస్టర్ ఎవరు? ఇంకా ఏబిసిడి ఎఫ్పి ఆర్ఓ ఈజ్ హియర్ యంగర్ సిస్టర్. సన్ ఆఫ్ ఎఫ్కి అండ్ యంగర్ సిస్టర్కి డిఫరెన్స్ 20 years అని చెప్తున్నాము. వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ 20 years అని చెప్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు 8 ఉన్నారనుకోండి, వీళ్ళు 28 ఉంటారు. వీళ్ళు 28 ఉంటారు. ఎందుకంటే 30 మాత్రమే పెద్దవాడని చెప్పున్నాడు కాబట్టి మిగతా అందరూ చిన్నవాళ్ళే ఉండాలి, రైట్? సో లీస్ట్ ఏజ్డ్ పర్సన్ అంటే 6 కంటే తక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ లేదు. లీస్ట్ ఏజ్డ్ పర్సన్ అంటే వీడు కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ ఇంకా తక్కువ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీని ఎల్డెస్ట్ ఆంటీ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా 29 కంటే తక్కువే ఉండాలి. వీళ్ళు ఎల్డెస్ట్ ఆంటీ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి వీళ్ళు 28 కంటే తక్కువే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 27 తీసుకుందాం అనుకుందాము. 27 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతాడు? 8 or 7 అవుతాడు. 8 or 7. ఇంకా 6 తీసుకుంటే ఆల్రెడీ 26 వచ్చేసింది. 6 తీసుకుంటే ఆల్రెడీ 6 ఉన్నాడు కాబట్టి 6 ఇయర్స్ ఛాన్స్ లేదు. 5 తీసుకుంటే 25 అవుతాడు. 5 తీసుకుంటే 25 అవుతాడు. దెన్ హియర్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎఫ్ గురించి ఏమైనా చెప్పున్నాడా? ఎఫ్ గురించి ఎక్కడ చెప్పలేడు. సో హియర్ ఇస్ ద పర్సన్. Here is the person. Then the probable age of A is the age A's husband 75 ఉంటే the probable of age of A అని చెప్తున్నాము. 35 కానీ 40 కానీ 25 కానీ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. సో ఆప్షన్ ఏ 72 is the probable age. Probable age of A is 72. Option A. Question number 73. Option A is the right answer. Next question 74. 74 question. What is the probable age of B? B probable age and 29 is here. So B age is 29. Question number 74. Option C. Option C is the right one. Next question number 75. The youngest sister of B is. Youngest sister of B evarama? O. Telidu. FRCOలో యంగెస్ట్ సిస్టర్ ఓ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఎందుకంటే బీకి ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ పర్సన్, వీళ్ళ పర్సన్ 30 అని చెప్పాము. యంగెస్ట్ సిస్టర్ ఓన్లీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 75 ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 76.
Question number 76. The age of R's father is. R యొక్క ఫాదర్ ఏజ్ అంట. R యొక్క ఫాదర్ ఏజ్ ఎవరి D కదా. D's age is 30. And question number 76. Option B. Next, question number 77. Who is the 75 years old in the family? 75 years old ఎవరు ఇక్కడ? C is here. 75 years C is here. Question number 77. Option C. Option C is here. Next, question number 78. In each question are given statements followed by some conclusions. The conclusion is your answer. Which does not logically follows. They are asking, does not logically follows no, adi me answer avutundani cheptunnamu. Then come on. Some flowers are moon. Some flowers is moon. Some sun is planet. Some moon is planet. Some moon is planet. Some sun is planet. Some sun is a planet. Then some flower can be planet. Some flower can be planet. Yes, possibility. Adi me answer kadu. They are asking does not follows. All sun or moon is a possibility. All sun or moon is a possibility. Yes, possibility. This is also possibility. Some moon or not flower is a possibility. ఏ మూను కొంచెం మూను ఫ్లవర్ కాకుండా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందా అంటున్నాము. ఇప్పుడు అవుతున్నాయి, కాకుండా ఉన్న ఛాన్స్ ఉందా? ఇది మూను, ఇది ఫ్లవరు, కొన్ని అవుతున్నాయి, కొన్ని కాకుండా ఉన్న ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇదే పాసిబిలిటీ. ఎస్, పాసిబిలిటీ. ఒక అవకాశం అడిగాడు. నెక్స్ట్, నో ప్లానెట్ ఈజ్ అ ఫ్లవర్. ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ and that given conclusion is negative conclusion. That conclusion directly does not follows. So only 4 is answer. Does not follow kavali manaki does not follows idi. So question number 78. Question number 78 option 4 is the right answer. Next, question number 79. Some engineer or doctor. Some engineer is doctor. No doctor is a teacher. No doctor is teacher. All teachers are scientists. All teachers are scientists is here. Some engineer are not teacher. Aన్ని engineers teachers అవుతున్నారా? ఇది engineer, ఇది teacher. అన్ని engineers teachers అవ్వట్లేదు. Connection not possible. Answer follows. Then no scientist is doctor. ఇది scientist, ఇది doctor. With respect to each other, scientist is free. Free in the sense does not follow. Free in the sense does not follow. Option B is right answer. Question number 72 option B. Next, sorry, 79 is B. Question number 80. Then the given logically follows. They are asking ఇప్పుడు logically follows అడుగుతున్నారు. From the given statement disregarding the commonly known facts. Commonly known facts అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు logically follows కావాలి. All planets are helps. Only few leaves are planets. Only few leaves are planets. Some part of leaves are not a planet. All plants are helps. All plants are helps is here. Some helps are trees. Some helps are trees is here. All helps being leaves is a possibility. All helps being leaves is a possibility. P ఇక్కడ రాకూడదు కానీ L కి leaves కి ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. All helps being leaves is a possibility. Yes, possibility. No trees being plant is a possibility. No tree being plant is a possibility. ఇప్పుడు నో అవ్వట్లేదు, నో అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు. ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇదే పాసిబిలిటీ పక్కన పెట్టండి. నో ట్రీస్ బీయింగ్ ఎ ప్లాంట్ అంటే ఫస్ట్ దీనికి ఆన్సర్ చేయండి. నో ట్రీస్ ప్లాంట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? నాట్ ఫాలోస్. ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ? ఎస్ ఫాలోస్. ఓన్లీ both 1 and 2 follows. Both 1 and 2 follows for question number 80. Question number 80. Question number 80 option C is here. Next, question number 81. Some 8s are 9s. Some 8s are 9s. Only few 10s are 5s. No 5 is 9. No 5 is 9. Only few 5s are 10s is here. Only few 5s are, only few 10s are 5s. Only few 10s are 5s అంటే ఇటు వెళ్ళకూడదు, ఇటు వెళ్ళకూడదు, ఇటు వెళ్ళకూడదు. Only few 10s are 5s అని చెప్తున్నాం. Some 5 being 8 is a possibility. Some 5 being 8 is a possibility. They are asking possibility some
Yes, possibility. No 10 is 9. With respect to 9, 9 is no restriction area of 9, 10 ki restriction area 10 ki లేదు కాబట్టి answer does not follow. So only one follows. Question number 81, option C. Next question 82. Only few nights are dark. Some night is dark, some part of night is not a dark. All dark is noon, all dark is moon. Moon, I think moon is here. Noon is here. All noon being night is a possibility. This noon. All noon being night is a possibility. Yes, possibility. This ikkadiki vellakudadu gaani adi raavochu. Yes, possibility is a possibility. Yes, possibility. All noon being dark is a possibility. Again, unknown dark aye chance unda. Yes, second dark aye chance undi unknown. Yes, possibility. Again, question number 82. Both 1 and 2 follows. Option A. Option A is here. Next, 7 persons is here. P, Q, R, S, T, U and V were seated in a linear row facing a north direction. Each of them works in a bank at different designations. The designations in a increasing order are clerk, probation officers. Come on. Increasing order ante mana decreasing order raskundam. First evarama clerk. Dan tarvata PO. Dan tarvata probation officers and sales officer SO. Then after auditor. Then after general manager, then after AO, then after chief regional manager, CRM, chief regional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 members is here. There are 7 persons. I am telling 7 persons, 7 designations. 3 persons were seated between P and one whose rank is least. 3 persons between P and the least person. So, ikkada P, 3 persons between P and the least person evaramma clerk. 3 persons were seated between P and the one whose rank is least. The one who is senior to only 2 persons was second right of P. Senior to only 2 persons. ఇద్దరు కంటే మాత్రమే సీనియర్ అంటే మిగతా అందరికంటే తక్కువ. ఇద్దరు కంటే సీనియర్ మిగతా కంటే తక్కువ ఇవ్వడమా ఎస్ఓ. ఎస్ఓ ఎవరు చెప్తున్నాము? ద వన్ హూ ఇస్ సీనియర్ టు ఓన్లీ 2 persons వాజ్ సీటెడ్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ పీ. పీకి సెకండ్ రైట్లో ఎస్ఓ ఉండాలి. సో పీకి ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్లో ఎస్ఓ ఉండాలి అండ్ పీకి ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్లో ఎస్ఓ ఉండాలి. లీస్ట్ పర్సన్కి ద వన్ హూ వాజ్ సీనియర్ టు ఓన్లీ 2 persons వాజ్ సీటెడ్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ పీ. 3 persons బిట్వీన్ పీ అండ్ ర్యాంక్ లీస్ట్. 1, 2, 3 persons ఇన్ బిట్వీన్ ర్యాంక్ లీస్ట్ వాడికి క్లర్క్ 3 persons ఉండాలి. అండ్ హియర్ ఇస్ ద 1, 2, 3 persons, హియర్ ఇస్ ద క్లర్క్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఎక్కడ వచ్చినా ఎక్కడ రావాలి? 1, 2, 3, 4, 5 మొత్తము 5 members వచ్చున్నారు. పీకి క్లర్క్కి ముగ్గురు ఉండాలని చెప్పాము. నెక్స్ట్, నైదర్ పీ నార్ ఆర్ వాజ్ సీటెడ్ ఎట్ ద ఎండ్. పీ కానీ ఆర్ కానీ ఎండ్ కాదంటే ఇక్కడ పీ పక్కన ఒకడు ఉండాలి, ఒకడు కానీ ఇద్దరు కానీ ఉండొచ్చు. సో పీ కానీ ఆర్ కానీ ఎండ్ కాదని చెప్పాము. హియర్ పీ కానీ ఆర్ కానీ ఎండ్ కాదు. నెక్స్ట్, 2 persons were seated between R and the one who works in auditor. ఆర్కి ఆడిటర్కి 2 persons ఉండాలమ్మా. సో ఆర్కి ఆడిటర్కి 2 persons ఉండాలి. 2 persons between R and auditor. R's rank is greater than Q and the only 1 person was seated between R and Q. R's rank is greater than Q. So R's rank is greater than Q. ఇది ర్యాంకులలో ఉండాలి. In between R and Q there is only 1 person ఉండాలి. In between R and Q there is only 1 person. Next, P neither works as a CRM nor auditor. So P CRM కాదు, అలాగే ఆడిటర్ కూడా కాదు. P neither works CRM nor auditor. Next, U whose rank is second highest. Second highest అంటే ఎవరమ్మా? AO. So seated second to the left of one whose rank is highest. Highest ఎవరు? CRM. అంటే CRMకి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్లో U ఉండాలి. U ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ AO అని చెప్తున్నాము. CRMకి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్లో U ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఓన్లీ 1 person was seated between V and the one whose rank is second lowest. Second lowest ఎవరమ్మా? PO. సో Vకి POకి 1 person ఉండాలి. Vకి POకి 1 person ఉండాలి. నెక్స్ట్,
the number of persons who were seated to the right of Q was same as the number of persons who seated to the left of the one who is junior to only 2 persons. ఇద్దరికంటే మాత్రమే జూనియర్ అంటే మిగతా అందరికంటే సీనియరు. ఇద్దరికంటే మాత్రమే జూనియర్ అంటే ఎవడమ్మా వీడు, మిగతా అందరికంటే సీనియరు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వర్ సీటెడ్ రైట్ ఆఫ్ క్యూ వాజ్ ద సేమ్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హూ వర్ సీటెడ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ఈజ్ జూనియర్ టు ఓన్లీ 2 persons. రైట్ ఆఫ్ క్యూ ఎంతమంది ఉంటారో లెఫ్ట్ ఆఫ్ జిఎం కూడా అంతమంది ఉండాలని చెప్తున్నాము. సో రైట్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ యాజ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ జిఎం. నెక్స్ట్ 2 persons were seated between S and the one whose rank is GM. GM की S की 2 persons ఉండాలి. సో GM की S की 2 persons ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. GM की S की 2 persons ఉండాలి. R neither works as AO nor CRM. R CRM కాదు, R అలాగే AO కూడా కాదు. నెక్స్ట్ Q designation is not GM. Q GM కాదు, Q GM కాదు. V designation is not CRM. V CRM కాదు. 1 2 3 4 5 6 కదా, దీన్ని ఆపుదాము. 1 2 3 4 5 6 7 ఇది ఫిక్స్ కదా, దీంట్లో చేద్దాము, మేబీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటే. దెన్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఆర్ కంపల్సరీ ఎండ్ కాకూడదని చెప్పాము. ఆర్కి ఆర్డర్కి 2 ఉండాలి, ఆర్కి క్యూకి 1 ఉండాలి, వీకి పీఓకి 1 ఉండాలి, క్యూకి రైట్ సైడ్ ఎంతమంది ఉంటారు, జిఎంకి లెఫ్ట్లో అంతమంది ఉండాలి, జిఎంకి ఎస్కి 2 persons ఉండాలి, పీ కానీ ఆర్ కానీ ఎండ్ కాకూడదని చెప్పాము. ఒక్కసారి చూడండి, ఐ విల్ యూజ్ డిఫరెంట్ పెన్ ఈజ్ హియర్. దెన్ కమ్ ఆన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎండింగ్ నుంచి తీసుకుంటూ వస్తానమ్మా. క్యూకి రైట్ సైడ్లో ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటే క్యూకి రైట్ సైడ్లో ఎవరు లేరు కాబట్టి జిఎంకి లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా ఎవరు ఉండకూడదు, అంటే ఇక్కడ జిఎం ఉండాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ క్లర్క్ ఉంది కాబట్టి నో ఛాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటే జిఎం ఎక్కడ తీసుకోవాలమ్మా, ఇక్కడ జిఎం తీసుకోవాలి. క్యూకి ఆర్కి 1 person ఉండాలని చెప్పాం, ఇక్కడ ఆర్ వస్తాడు. దెన్ ఆర్కి ఆర్డర్కి 2 ఉండాలని చెప్పాం, ఇక్కడ 2 ఆర్డర్ ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ 2 ఆర్డర్ ఛాన్స్ లేదు, అంటే క్యూ ఇక్కడ కాదు. అర్థమవుతుందా? సో క్యూ అక్కడ కాదంటే క్యూ ఇక్కడ కాదు. దెన్ ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటే క్యూకి రైట్లో 3 అండ్ జిఎంకి లెఫ్ట్లో కూడా 3, కానీ క్యూ అనే పర్సన్ జిఎం కాదని చెప్పాం, అంటే క్యూ ఇక్కడ కూడా ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటే క్యూకి రైట్లో 4 3 1 4 అండ్ జిఎంకి లెఫ్ట్లో కూడా 4 అంటే ఇక్కడ జిఎం ఛాన్స్ ఉంది. జిఎంకి 1 2 3 4 ఛాన్సెస్. పీ జిఎం కాదని చెప్పాము, అక్కడ చెప్పలేదు. దెన్ క్యూకి ఆర్కి 1 person ఉండాలి, 1 person ఆర్ ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ ఆర్ 1 person. బట్ ఆర్ అనే పర్సన్ ఎండ్లో రాకూడదని చెప్పున్నాడు, కాబట్టి ఇక్కడ కూడా క్యూ రావట్లేదు. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటే క్యూకి రైట్లో 5 members, జిఎంకి లెఫ్ట్లో కూడా 5 members ఉండాలి, 1 2 3 4 5 members. క్యూకి ఆర్కి 1 person ఈసీఆర్. ఆర్కి ఆర్డర్కి 2 ఉండాలని చెప్పాము. సో ఆర్కి 2 person ఆడిటర్, 2 persons ఆడిటర్, అగైన్ ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు, అసలు క్యూ ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటే క్యూకి రైట్ సైడ్లో ఎంతమంది ఉండాలో జిఎంకి రైట్ సైడ్లో ఎంతమంది ఉండాలో ఇక్కడ జిఎం తీసుకోవడం ఛాన్స్ లేదు, అంటే ఇది అసలు పాసిబులే కాదమ్మా, అవ్వట్లేదు. అర్థమవుతుందా? క్యూ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటూ వచ్చాము, ఎక్కడ పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. సో ఎలిమినేషన్, దీన్ని ఈ పాసిబిలిటీ కింద తీసుకున్నామ్మా. ఇక్కడ మన పాసిబిలిటీ కావట్లేదు కాబట్టి సేమ్ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ తీసుకోండి. 1 person పి, 1 person ఎస్ఓ, 1 person ఇస్ ద క్లర్క్. 1 person ఇక్కడ తీసుకోండి, 1 person ఇక్కడ తీసుకోండి. ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 persons వస్తున్నారు. దాని కమాండ్ ఇక్కడ క్యూ చూద్దాం. క్యూకి రైట్ సైడ్లో ఎవరు లేరు కాబట్టి జిఎంకి లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా ఎవరు ఉండకూడదు. క్యూకి ఆర్కి 1 person ఉండాలి,1 person. ఆర్కి ఆర్డర్కి 2 ఉండాలి, 2 persons ఇట్ ఇస్ ద ఆడిటర్. ఆర్కి ఆర్డర్కి 2 ఉండాలి, ఆడిటర్ ఈజ్ హియర్. నెక్స్ట్ సిఆర్ఎంకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో యూఏఓ కావాలి, 2 places ఖాళీగా ఉండాలి. 2 places ఎక్కడైనా ఖాళీగా ఉన్నాయా? 2 places ఎక్కడ ఖాళీ లేదు. ఇక్కడ యూఎస్ఏ ఏఓ వస్తే యూ లేదు, యూ వస్తే ఏఓ లేదు, ఏఓ రావడం ఛాన్స్ లేదు, ఏఓ ఛాన్స్ లేదు, ఏఓ వస్తే యూ లేదు, ఏఓ లేదు, ఏఓ వస్తే యూ లేదు. అగైన్ అక్కడ క్యూ కాదు. అక్కడ క్యూ కాదంటే ఇక్కడ క్యూ తీసుకొని ఉంటే ఇక్కడ జిఎం, ఇక్కడ క్యూ అండ్ ఇక్కడ జిఎం
అండ్ క్యూకి ఆర్కి 1% ఈజ్ ఆర్ అండ్ 2% ఆడిటర్ 2% ఆడిటర్ ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది, 2% ఆడిటర్ ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఆర్స్ ర్యాంక్ ఈజ్ అబోవ్ ద క్యూ ర్యాంక్ అని చెప్పాము. ఆర్ ఈజ్ ఎస్ఓ, క్యూ ఈజ్ క్లర్క్, అబోవ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ జిఎంకి ఎస్కి 2% ఉండాలని చెప్పాము. 2% ఎస్ ఈజ్ హియర్, జిఎంకి ఎస్కి 2% ఉండాలి. నెక్స్ట్ సిఆర్ఎంకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో యూ ఏవో ఉండాలి. సిఆర్ఎం సెకండ్ లెఫ్ట్లో యూ ఏవో ఛాన్స్ ఉంది, సిఆర్ఎం ఫస్ట్లో సెకండ్ లెఫ్ట్లో యూ ఏవో ఛాన్స్ ఉంది. దెన్ 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అగైన్ సిఆర్ఎంకి ఏవోకి. వీకి పీఓకి 1% ఉండాలి, జిఎంకి ఎస్కి 2% ఉండాలి. ఇది అయిపోయింది. ఆర్కి ఆడిటర్కి 2 ఉండాలి, అది ఓవర్. దెన్ కమాన్ ఇక్కడ ఆడిటర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సిఆర్ఎంకి 1% యూ, ఇక్కడ ఏవో, అండ్ వీకి పీఓకి 1% ఉండాలి, వీకి పీఓకి 1% ఛాన్స్ లేదు. సో ఇక్కడ వి తీసుకుంటే పీఓ ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ వి తీసుకున్న పీఓ ఛాన్స్ లేదు. అంటే ఇక్కడ ఆడిటర్ కాదు, యూ కాదు, ఏవో కాదు, సిఆర్ఎం కాదు అని చెప్తున్నాము. దెన్ సిఆర్ఎం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్లో యూ ఏవో ఉండాలి, ఇక్కడ ఆడిటర్ ఉంటాడు, ఇక్కడ వి ఉంటాడు, ఇక్కడ పీఓ ఉంటాడు. సో ఇట్ ఈస్ ద పజిల్, దట్ ఈస్ ద పజిల్. ఓకే, దెన్ కండిషన్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఆర్కి ఆర్డర్కి 2 ఉండాలి, ఆర్కి క్యూకి 1% ఉండాలి, సిఆర్ఎంకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో యూ ఏవో ఉండాలి, సిఆర్ఎంకి ఫస్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్లో యూ ఏవో ఉండాలి, వీకి పీఓకి 1%, వీకి పీఓకి 1% ఉండాలి, క్యూకి రైట్ సైడ్ ఎంతమంది ఉంటారో జిఎంకి లెఫ్ట్లో అంతమంది ఉండాలి, క్యూకి రైట్లో 1%, జిఎంకి లెఫ్ట్లో 1%, జిఎంకి ఎస్కి 2% ఉండాలి, జిఎంకి ఎస్కి 2% ఉన్నాడు, పీ కానీ ఆర్ కానీ ఎండ్ కాదు, పీ కానీ ఆర్ కానీ ఎండ్ కాదు. సో రిమైనింగ్ పర్సన్ ఎవరమ్మా? PQRS TUV, T is the remaining person. So that is the puzzle. Let's move on to question number 83. 2 persons were seated between U and the one whose rank is dash. 2 persons seated between U and R kada. R rank enti SO. SO enti first lowest, second lowest, third lowest అని చెప్పొచ్చు కదమ్మా. Third lowest. Question number 83, option C. Next question number 84. V works as a auditor. Question number 84, option B is the right one. In general మనం ఏం చేసుకుంటామమ్మా, సిఆర్ఎం హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ తీసుకొని వీటికి అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. బట్ అక్కడ అలా ఇవ్వలేదు. సో వెరీ కొంచెము డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు, అది డిఫరెంట్ వన్ ఈజ్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 85. The number of persons seated between P and one whose rank is second least. P ki second least and PO ki. P ki PO ki entamandi? There is 2 members. And was same as the between number of persons seated between T and one who works as a. T ki inkoka iddaru undali. T ki 2 members iddaru clerk. So it is the clerk option. Question number 85, option D is here. Next question number 86th question. 4 of the following parallel is that in a way they are asking odd one out adugunnadu. The one who works as GM is P. The one whose rank is least, clerk Q. And the one whose rank is highest, CRM, it is the CRM. The one who is senior to only one person, ఒక్కడు కంటేనే ఎక్కువ అంటే PO ఇక్కడ ఉన్నాడు. The one who works as an AO ఇక్కడ ఉన్నాడు. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మిడిల్లో ఉన్నారు. AO is the extreme end only. So question number 86, option E is the final. Option E is the right answer. Next question number 87. Which of the following is the false? They are asking which of the following statement is false. T was seated second to the right of one who rank is second highest. Second highest evarama? AO ki second right lo seated second right of T. AO ki second right of T unnada? Yes, that is the true. Other than the given options, maybe S rank is higher than V and Q. S rank is PO higher than V and Q. V rank enti? No, that is not false kada. That is not true. That is not true means false. So question number 87, option C is here. Next question, input is here. 88 to 92 input output is given. Come on, ela changes chesar chudandi okasari.
875432 ఎవ్రీ లెటర్ ఎవ్రీ డిజిట్ని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాడు. ఎవ్రీ డిజిట్ని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాము. అలాగే 7తో స్టార్ట్ అయింది, 1తో ఎండ్ అయింది. 9తో స్టార్ట్ అయింది, లీస్ట్ నెంబర్ ఏంటమ్మా 4తో ఎండ్ అయింది. దాంట్లో ఉన్న నెంబర్స్ ప్రకారము హైయెస్ట్ టు లీస్ట్ తీసుకున్నాము. అదేంటి స్టెప్ 1 అది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 ఏం చేస్తున్నాము, 8 5 3 1 ఆల్టర్నేట్స్ నెంబర్స్లో 1 3 5 7గా రాసుకున్నాడమ్మా. 1 3 5 7గా రాసుకున్నాడు. 1 3 5 7 తర్వాత 9 ఉంటే మేబీ 9 ఛాన్స్. సో 8 5 3 1 ప్రతి దాంట్లో అంతే. ఆడ్ నెంబర్స్ ఒకటే కాదమ్మా. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 4 కూడా వచ్చింది, ఇక్కడ చూసుకుంటే 4 కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ కంపల్సరీ 8తో స్టార్ట్ అయింది, అంటే కంపల్సరీగా 8 6 4 1 ఈస్ హియర్. అలాగే 8 6 4 3 8 6 5 2 8 6 5 2 ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ రాసుకుని ఫస్ట్తో స్టార్ట్ చేసుకుని ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాడు. దాని తర్వాత ఏం చేశాడమ్మా, అడిషన్ టోటల్ 5 + 3 8 8 + 8 16 16 + 1 17 ఈజ్ హియర్. నెక్స్ట్ 7 + 5 12 12 + 3 15 15 + 1 16. సో టోటల్ అడిషన్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు, కమాన్ 25 4s are 100 16 4s are 64 17 4s are 68 ఎవ్రీ నెంబర్ యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై ఆఫ్ ఇంటూ 4 చేస్తున్నాడు. తర్వాత చూస్తే ఇక్కడ మొత్తము 1 2 3 4 5 ఉంది, 1 2 3 4 5 6 ఉంది. ఇక్కడ 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఏం చేస్తుంటాడు ఒకసారి గెస్ చేయండి అమ్మా. 68 64 132 పక్క వాటి నెంబర్ అడిషన్ చేసుకుని ఇక్కడ రాసుకున్నాడు. 64 100 164 ఇక్కడ రాసుకున్నాము. 176 176 ఇక్కడ రాసుకున్నాము. 76 84 ఇక్కడ రాసుకున్నాము. 84 84 ఇక్కడ రాసుకున్నాము. మరి 6 5 అయిపోతాయి కదా అప్పుడు. అది చేస్తున్నాడు. దెన్ మన ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చినాడు చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడు ఇన్పుట్. కమాన్ చెక్ ద ఇన్పుట్. 7547326 7547326 5678328 5678328 6753284 6753284 8365742 8365742 2874692 2874692 4638795 4638795 ఇన్పుట్ 1 హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ కదమ్మా. కమాన్ 7 7 5 4 సారీ 776 776 5432 5432 is here. Next 88 76532 88 76532. Next 8765432 8765432. Next 8765432 again 8765432. Next 9876 last but one kada 9876 422 9876 422. Next again 9876 98 76543 76543 is here. అది ఇన్పుట్ 1. నెక్స్ట్ స్టెప్ 1 is here. స్టెప్ 2 ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ నెంబర్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ రాసుకోవాలి. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ కమాన్ 7642 7642 8752 8752 8642 8642
again 8642, 8642, next 9742, 9742, 9753, 9753 is here. Come on, next third one, entirely total addition. 6 plus 4 10, 10 plus 7 17, 17 plus 2 19. Next 8 plus 2 10, 7 plus 5 12, total 22. Next 6 plus 4 10, 8 plus 2 10, 20, again 20. 4 plus 2 6, 6 plus 9 7, 15, 15 plus 7 22. 5 plus 3 8, 15, 15 9 24. Then every number you need to multiply it to 4. Fourth step, 9 4s are 76, 22 4s are 88, 24 is 80, 24 is 80, 22 4s are 88, 24 is 9, 24 4s are 24 double double 48, 96 is here. Fifth step, last step, 70. మొత్తము 3 3 6 ఉన్నాయి, పక్క పక్కన యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. కమాన్ 76 70 80 80 70 ఎంతమ్మా 8 7 15 8 6 14 164. నెక్స్ట్ 80 80 168, 80 80 160, 80 80 80 80 88 168, 88 96, 96 88 184 here. Right, so it is the last one. Then come on, question number, which among the, question number 88, which among the following number is third from the right hand in step 5? Step 5, third from the right hand. What is that? 160, right? 160. 160 is here, third from the right hand, step 5, 160, option B. Question number 88, option B is the right one. Option B is the right one. Next question number 89. 89th question, which among the following is the final step? Final step is 164, 168, 160, 158 kaadu, first one cannot be the answer. 164, 168, 160, 168, 174 kaadu, 184 undali. ఇక్కడ 174 బదులు 180 ఉండాలి, ఆప్షన్ ఉందా చూడండి. 164, 168, 160, 168, 184, ఆప్షన్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 89, ఆప్షన్ సి is the right one. Next question number 90, what is the difference between the number which is the second from the left hand and second from the right hand in step 1? Second from the left hand in step 1. Step 1 second from the left hand ఏదమ్మా 8876532, 8876532 డిఫరెన్స్ కావాలి దేనికంట, సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఇన్ స్టెప్ 1 ఆల్సో. సో స్టెప్ 1లో సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ వీలే కదమ్మా, 9876422, 9876422 is here, then 0, then come on. 12 3, 12 3 in the sense 9, this 3 is here, 13 and 5 8 is here, and again 9 9 9 is here. So 999 890, 999 890, option A. Question number 90, option A is the right one. Next question number 91, find the difference, find the, what is the position of 20 with respect to 24 in step 3? What is the position of 20 with respect to 24? What is the position of 20 with respect to 24? A 20 రెండు ఉన్నాయి. What is the position of 20 with respect to 24? Second to the left or third to the left? Either A or D ఇచ్చిన చూడండి, third to the left, A second to the left. So option E is the right one. Option E is the right one. Question number 91, option E. Next question number 92, what is the product of the third number from the left hand in step 3?
left hand నుంచి third number step 3 20 and third number from the right hand step 5 లో third from the right hand 160 20 times 160 double 320 add 10 3200 3200 question number 92 option C. Next question 93 to 97 7 persons is here sitting around a square table. 7 persons sitting around square table in such a way that 4 of them are sitting in 4 corners of the table and 1 of them are sitting in the middle of the 3 sides and no one sit on the one of the side. That some of them facing towards center while other are facing outside. The one who sit third right of R faces away from the center. ఆర్కి థర్డ్ రైట్లో ఎవడు ఉంటాడో వాడు ఫేసెస్ అవే అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఇక్కడ బిగ్ కన్ఫ్యూజన్ అమ్మా. ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ అంటే సార్ చూడండి, 1 2 3 4 బాగానే ఉంది. మరి ఎవడు ఖాళీగా ఉంచుతాము? వీడిని ఖాళీగా ఉంచుతామా, వీడిని ఉంచుతామా, వీడిని ఉంచుతామా, వీడిని ఉంచుతామా? వీడిని ఉంచామనుకోండి సెకండ్ లెఫ్ట్లో థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎక్కేసేటప్పుడు తేడా వస్తుంది. అంటే వీనొకసారి 4 పాసిబుల్స్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? 4 పాసిబుల్స్ చేయాలి. మరి ఎవరిని ఖాళీగా ఉంచారో తెలియదు. అక్కడ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చున్నాడో చూడండి. ఫస్ట్ చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి ఫస్ట్. సో 1 2 3 4 ఓకే, ఏది ఖాళీగా ఉంచాలనేది చూడండి ఒకసారి. దెన్ ద వన్ హూ సిట్ థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్ ఫేసెస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఆర్కి థర్డ్ రైట్లో ఎవరు అవుతున్నాడో, ఆర్కి థర్డ్ రైట్, ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్, వీడు ఫేసెస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఆర్ ఫేసెస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. దెన్ 2 persons sit between R and S. 2 persons sit between R and S. S face towards the సెంటర్. సో ఆర్కి ఎస్కి 2 persons ఉండాలి, ఎస్ సెంటర్ అని చెప్తున్నాడు. ఎస్ ఫేస్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. 2 persons బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ పి. అగైన్ ఎస్కి పికి 2 persons ఉండాలని చెప్తున్నాం. టీ సిట్ థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ వి, వికి థర్డ్ రైట్లో టీ ఉండాలి, వికి ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్లో టీ ఉండాలి. టీ ఈజ్ నాట్ ఇమిడియట్ నైబర్ ఆఫ్ పిఆర్ ఆర్. టీ అనేవాడు పీకి కానీ ఆర్ కానీ నైబర్ కాకూడదని చెప్పాం. టీ ఈజ్ నాట్ ఇమిడియట్ ఆఫ్ పిఆర్ ఆర్. క్యూ సిట్స్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ వి, వీక్ థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్లో క్యూ ఉండాలి. హూ ఫేసెస్ టువర్డ్ సెంటర్, వి కంపల్సరీ సెంటర్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ద సెంటర్. నెక్స్ట్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ నాట్ ఇమిడియట్ నైబర్స్. పి అండ్ క్యూ నాట్ నైబర్స్ అని చెప్తున్నాం. పి అండ్ క్యూ ఆర్ నాట్ నైబర్స్. పి అండ్ ఆర్ ఫేసెస్ సేమ్ డైరెక్షన్. పి అండ్ ఆర్ ఫేసెస్ సేమ్ డైరెక్షన్. పి అండ్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పున్నాడు. నెక్స్ట్ R sit one of the side of the table and opposite to R no one sit. as right. R sit one of the sides of the table. అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నాము అనుకుంటే ఆర్కి పక్కన ఎవరు లేరు అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఒకటి ఉండాలి. అక్కడ ఖాళీ ఉన్నాడు చెప్తున్నాం. ఆర్ సిట్ వన్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అండ్ ఆపోజిట్ టు ఆర్ నో వన్ సిట్. టీ ఈజ్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. దెన్ కమన్ ఇప్పుడు ఆర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా. సో ఆర్కి ఫేసింగ్ సెంటర్ ఒకసారి తీసుకుందాం, ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ ఒకసారి తీసుకుందాము. ఫేసింగ్ సెంటర్ ఒకసారి, ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ ఒకసారి. టీ ఈజ్ ఫేసింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్, క్యూ అండ్ యూ ఫేసెస్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఇట్స్ ఎ గివెన్. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇక్కడ ఆర్ తీసుకుందాము, ఇక్కడ ఆర్ తీసుకుందాము. ఆర్కి సెంటర్ అయితే సెంటర్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. ఆర్కి థర్డ్ రైట్లో ఉన్నవాడు అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అని చెప్పాం. ఆర్కి ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ థర్డ్ రైట్లో ఉన్నాడు అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఆర్కి ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ థర్డ్ రైట్లో ఉన్నాడు అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఆర్కి ఎస్కి 2 persons ఉండాలి కానీ ఎస్ సెంటర్ అని చెప్పాము. సో 2 persons ఎస్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 2 persons ఎస్ ఓన్లీ. సో ఎస్ ఈజ్ ఫేసింగ్ సెంటర్ అని చెప్పాము. నెక్స్ట్ 2 persons ఎస్ ఓన్లీ, ఎస్ ఈజ్ ఫేసింగ్ సెంటర్ అని చెప్పినాం. ఎస్ అండ్ పీకి 2 ఉండాలని చెప్పాము. సో ఇక్కడ 1 2 persons పీ ఛాన్స్ ఉంది, 1 2 persons పీ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ పీ ఛాన్స్ ఈజ్ హియర్. అండ్ 1 2 persons పీ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ 1 2 persons పీ ఛాన్స్ ఈజ్ హియర్. నెక్స్ట్ పీ అండ్ క్యూ నాట్ నైబర్స్ అని చెప్పాము. టీ పీకి ఆర్కి పక్కన ఉండకూడదు, వీకి సెంటర్ కంపల్సరీ అని చెప్పాము. వీకి థర్డ్ రైట్లో టీ ఉండాలని చెప్పాము. అంటే టీ ఇక్కడ ఉన్న ఛాన్స్ లేదు, టీ ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. టీ
ఇక్కడ కూడా ఛాన్స్ లేదు. అంటే టీ కంపల్సరీ, వి కంపల్సరీ సెంటర్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే వి ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. వి ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంటే ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ టీ ఛాన్స్ లేదు. ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ టీ మేబీ ఛాన్స్ ఉంది. వి ఛాన్స్ లేదు. వి ఫేసింగ్ సెంటర్ అయితే ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ టీ ఛాన్స్ లేదు. ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ టీ మేబీ ఛాన్స్ ఉంది. వి సెంటర్ అయితే ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ టీ ఛాన్స్ లేదు. ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ టీ ఛాన్స్ లేదు. అంటే వి అసలు ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదమ్మా. ఇక్కడ చూసుకుంటే వి కంపల్సరీ ఫేసింగ్ సెంటర్ అని చెప్పుకున్నాడు. ఇక్కడ వి తీసుకుంటే వికి ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ టీ ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉంది. వికి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్లో క్యూ ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉంది. వి కంపల్సరీ ఫేసింగ్ సెంటర్ అని చెప్పుకున్నాడు. నెక్స్ట్ పిఎన్క్యూ నాట్ నైబర్ అని చెప్పుకున్నాము. పిఎన్క్యూ నాట్ నైబర్ ఓకే. పిఎన్ఆర్ ఫేస్ సేమ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పుకున్నాము. సో పిఎన్ఆర్ ఫేసెస్ సేమ్ డైరెక్షన్ అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ దర్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్. T is not immediate neighbor of PRQ. Q sits toward left of V. V faces towards center. P and Q not immediate neighbors. P and R faces same direction. R sits one of the side of the table. T is facing away from the center. T is facing away from the center. Q and U faces same direction. Q and U faces same direction. Remaining person U only. Q and U faces same direction, opposite, and that person also opposite. That's information. That's the puzzle. Don't need to satisfy this. Who among the following ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేద్దాం. Some of them facing towards center, some of them while other are facing outside. The one who sits third rate of R faces away from the center. R కి థర్డ్ రేట్లో ఎవడుతున్నాడు వాడు away from the center. 2% is between R and S. 2% between R and S. S is facing towards center. 2% between S and P. 2% P ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 2% between S and P. S and P. T sits third rate of V. V की T is not immediate neighbor of P and R. P की R की not neighbor. Q sits third left of V. V की third left लो. V की third left लो Q. Who faces towards center? P and Q are not immediate neighbors. Okay. P and R facing same direction. P and R faces same direction. R sits one of the sides of the table and opposite of R. There is no one seat. T is facing away from the center. T is away from the center. Q and U faces same direction. Q and U faces same direction. That is the question. Then questions. Question number 93. Who among the following sit just right of P? Just right of P there is a V. Option A. Question number 93. Option A is the right one. Next question 94. Question number 94. 4 of the following Faraday set anyway. They are asking odd one out. S center, R center, P center, U outside, V center. SRPV, SRPV, all are facing center. U only outside, that is the different one. Question number 94, option D. Option D is here. Next question 95. Question number 95. Who among the following sit corners of the table? Corners of the table. SUQP. ఏదున్నా పెట్టచ్చు. S and P is here. S and P. So question number 95, option C. Option C is here. Next question number 96. Which of the following statement is true? T sit immediate left of Q. Q ki immediate right lo unnadu, immediate left kaadu, not true. V sit between P and R. V sit between P and R, no, not true. S sit immediate left of U. U ki immediate left lo yes, yes, right. So P sit diagonal opposite to Q na, no. There is only 3 option. Question number 96, option 3 is right answer. Next question 97. Who among the following sit third left of P? Third left of P. P ki third left ఎవరు ఉన్నారు? So first left, second left, third left, T is here. P ki third left of T, none of these. Third left of P, none of these. Option T is the right one. Question number 97, option E is the right one. Next question 98. Directions is here 98 to 100. Star in the sense west, at the rate north, dollar east, hash south. అక్కడ పాయింట్స్ ఇచ్చున్నాడు. Come on, do it. Point V is 17 meters at the rate point W. At the rate in the sense north. V is north of W. V is north of W. That is called 17 meters. VW ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో చూడండి. TU లేదు కాబట్టి వదిలేసేయండి. U గురించి చెప్పున్నాడు. Which is 5 meters V అని చెప్పినాం. మనకు V తెలుసు కదా, తెలుసు. U 5 meters star in the sense west. U is west of V. So U is west of V ఎంతమా 5 meters అని చెప్తాం. U is west of V 5 meters. ఇప్పుడు దాని ముందు చూడండి. T
10 meters hash south, t is south of u, u की 10 meters south లో t చెప్తున్నాం, t is south of u 10 meters, so remaining ఏంటి 7 meters, remaining 7 meters. నెక్స్ట్ rs ఉందా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా rs? నో. s which is 11 meters star west of, s is west of t, s is west of t అని చెప్తున్నాం, so s is west of t ఎంత 11 meters అని చెప్తున్నాం, s is west of t 11 meters. r and s చెప్తున్నాను, r 8 meters north of s, r is north of s అని చెప్తున్నాం, సో r is north of s ఎంత 8 అంటే ఇక్కడ ఎంత 2 10 కదా. నెక్స్ట్ 11 meters అయిపోయింది కదా. r is 6 meters star, r is west of q, r is west of q ఎంత 6 అని చెప్తున్నాము, r is west of q 6 అని చెప్తున్నామంటే ఇది ఎంత ఉంటుందమ్మా 5 ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ విచ్ ఈజ్ 9 meters hash సౌత్ ఆఫ్ p, ఎవరు q ఈజ్ 9 meters సౌత్ ఆఫ్ p, q ఈజ్ సౌత్ ఆఫ్ p అంటే ఇక్కడ p ఉంటుంది 9 meters, ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 అయిపోయింది, ఇక్కడ ఎంత 7 meters, p ఈజ్ సౌత్ ఆఫ్, q ఈజ్ సౌత్ ఆఫ్ p, హియర్ ఇస్ ద 7 meters. సో ఇది దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ w అండ్ p, wకి pకి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కావాలమ్మా. ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా ఇక్కడ 17, ఇది 7, 17 + 7 ఎంత అమ్మా 24, అంటే ఈ వాల్యూ 24, WP కావాలి కాబట్టి ఇది 24 అవుతుంది. మరి దీనికి కావాలి, ఇది 5, ఇది +5 మొత్తం ఎంత 10, అంటే ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ 24, రూట్ ఆఫ్ 24 square plus 10 square, root of 576 plus 100, root of 676, root of 676 is equal to 26 meters. Question number 98, option D. Option D is the right one. ఇది అడిగాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 99, what is the direction of u from A if A is 5 meters dollar of q, dollar in the sense of east, A is east of q ఎంత 5 meters, A is east of q 5 meters అంటే ఇక్కడ ఉండాలి. అప్పుడు what is the direction of u with respect to A, what is the direction of u with respect to A, there is a north direction. Question number 99, option D. Option D is the right one. Next question number 100, last question, point S is which direction with respect to P, S is which direction with respect to P, here is the S, here is the P, S is which direction with respect to P, what is this south and what is that west, southwest is here. Question number 100, option southwest, option C is the right option. Fine, thank you all of you.